की स्ट्रैटेजी। वेलकम बेटा, वेलकम। प्रीति मैम ने भी अपनी लाइफ दे विच हर वो दौर देखिया, गलबात मेरी हो रही सी ਉਹਦੇ बारे आप ही गल करनगे। और सैकेंड मैं बुलाऊंगा अपनी स्टेज के उपर श्रेषा जैन, ਜਿਹੜੇ हरियाणे की धरती तो डेली तो श्रेषा, वेलकम बेटा। और श्रेषा का भी लाइफ जड़ा रहा इस बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ आई और बहुत ही डेडिकेशन ਨਾਲ काम कर रही है कुड़ी अपनी है। और इस तो बाद मैं बुलाऊंगा साडी थर्ड जी कंटेस्टेंट कह लीए आप ममता फ्रॉम सिद्धवाटी। ममता सिद्धवाटी तो ने मैं ममता, और इस बच्ची के भी जो बदलाव आया ना पिछले एक साल के कमाल का बदलाव। और उस तो बाद साडी एक बहुत ही होनहार लेडी है होर साडे कोले, जिन्हों तुसी देख रहे हो अपने बुक रीडिंग दे विच भी, ठीक है, मॉर्निंग LCC मीटिंग दे विच भी, मैडम जसवीर कौर, कुलवीर कौर, सॉरी कुलवीर कौर, मैम कुलवीर कौर। और कुलवीर कौर मैम के बारे में मैं गल करा, इन्होंने मैं अपने सामने बदलते हुए देखा। जिद्दन आए सी इदा के नहीं सीगे, ठीक है। अज अज ये किसी भी ब्रेन लई, किसी भी दिमाग लई एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं और तुसी मन भी सकते हो, ठीक है। और साडी ये टीम जिहड़ी स्टेज के उपर देख रहे हो तुसी, टीम मैं तां कहा क्योंकि इन्होंने जो भी अपने इस सिस्टम को समझिया, ये डे 1 ते साडे नाल आए, ये डे 1 ते नहीं आए, ये हौली हौली जिद्दां जिद्दां अगे वध के आए ने। क्योंकि जे मैं हुण प्रीति मैम की गल करा, तकरीबन 5 साल हो गए, नहीं थोनों नहीं, बिजनेस दे विच नितिन नूं 3 साल हो गए, 3 साल तो साडे नाल ने। बट आह रूप इन्हां दा असीं पहली बार देख रहे हैं, जोरदार क्लैपिंग है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत पिछों बंदा निकलता 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 ही अगे आता। पर उस तो बाद श्रेषा इधर रोज मैं उत्थे ही रहना, बिल्कुल छोटी जी बच्ची है अपनी, हार्डली 23 साल, छोटी जी है, 23 साल की सारी, ठीक है ना। और इनू जिद्दन असी MI ज्वाइन की सी ना, सानू बिल्कुल भी उम्मीद नहीं सी कि कुड़ी भी इन्ना डेडिकेशन के नाल काम करूगी। और अज ये स्टेज के उपर ओनली विदिन 9 मंथ 6 मंथ 6 महीने, ठीक है ना। और उस तो बाद ममता भी आई थिंक सो 3 ईयर्स हो गए, 3 ईयर्स हो गए मैं इन्हूं देखदा। तो हुण जिहड़ा इहदा एक कॉन्फिडेंशियल बॉडी लैंगुएज है ना, ये उस तो पहला बिल्कुल आई हुंदी सी बेचारी टाइप जी, ठीक है, भी आए हुंदा सी भी हुण तां लगदा भी ये स्ट्रोंग आ, खड़ी है। सानूं हुंदा सी जे ने कार दे शीशे चों मूँह भी बाहर कड्ढिया ने उड़ जाना। बट अज ये चंगे भले नूं उड़ा दिंदी है, ठीक है। और उस तो बाद जसवीर मैम की तो गल लिखी है, कुलवीर, सॉरी जसवीर शायद मैं उत्थे भी लिखा होया, हाँ इत्थे भी मिस्टेक आ, भाई वो चढ़िया होया ब्रेन ते। कुलवीर मैम की जो मैं गल करा, आई थिंक सो जो मैं दवाबे जाता सी, साल हो गया है ना, साल डेढ़ 2 साल, मैं ज़्यादा नहीं, मैं 2 बार 3 बार गया, तो मैनू उत्थे लगता हुंदा सी कि इन्हां दी बेटी है छोटी जी, इत्थे ਨੂਰ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਇਹ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਇਹ ਹੈ 5-7 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਬਟ ਇਹ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜੀਤ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਾਂ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ STC ਹੋਈ ਆ, ਡਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ, ਟੇਬਲ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਨੇ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਰ ਉਹਨੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੈਮਲੀਅਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਓ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰਿਓ कि आज़ादी किसी महिला को बिगाड़ नहीं सकती, आज़ादी किसी महिला को बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है ना, पर पाबंदी किसी महिला को संभाल नहीं सकती। तुसी इस चीज़ दे नाल सहमत हो या इहदे बारे कुछ? बिल्कुल मैं सर थोड़िया लाइन्स नाल बिल्कुल सहमत हाँ कि सानू इदा लगता है कि असी अगर किसी लेडी नू आज़ादी दे देंदे हैं ना, या जे असी उहदे ते रोक टोक लगाती तो शायद वो साडे हत्थां 'च रह गई है ना, मतलब वो सही रस्ते 'च रही भी असी उहनू रोकिया है, असी उत्ते रोक टोक लगाई है। पर इदां नहीं हुंदा। मैनू लगता है लेडी हमेशा सही रस्ते ते अपने संस्कारां दे नाल, अपनी शिक्षा दे नाल ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਕ ਟੋਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ क्षमता ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੈ, अच्छी शिक्षा वाली है, तो डेफिनेटली वो गलत बातें कभी नहीं चलेगी। तो बाकी आज सर मैं कुछ वूमेन एम्पावरमेंट से भी दस सकती, थोड़ा सा समय लै सकती? चलो कोई गल नहीं, मैं लिमिटेड ही कोशिश करूँगी। मैं पहले अपने बारे दस देनी हाँ। मैं इस कंपनी के नाल ज्वाइन करूँ तो पहला जो मेरा प्रोफेशन सी, मैं 7 ईयर एज अ प्रोफेसर लैक्चरर जॉब की है। मैं MCA डिग्री होस्ट करन तो बाद 7 ईयर कॉलेज प्रोफेसर जॉब की थी। तो 2021 सिर्फ अपने बच्चियां करके मेरा और मेरे हस्बैंड का ज्वाइंट डिसीजन सी कि हुण इस टाइम बच्चे साडे ग्रो हो रहे हैं। फैमिली नू मैं जॉब की थी सिर्फ अपने शौक करके, मनी करके नहीं सी, सिर्फ एक मेरे शौक सी टीचर का।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਲਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਹਰ ਲੇਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਜਨੂਨ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਘਰ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੌਦੇ ਲਾਏ, ਮਤਲਬ 500,000 ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 500 ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਜੈ ਭਈਆ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਲੱਸ ਹੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ CTC ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ 3 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਰਸਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਇਸ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਮ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਈ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣੋ। ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਜਿੰਦਲ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਚੇਂਜ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਲੜਾਈਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਬਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੱਛੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦੀ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਮਦਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 75% ਜਾਂ 80% ਆਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 98% ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 85 ਜਾਂ 75% ਘੱਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਪਰੇਡ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਆ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਆਣੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਾਵਰ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ ਕਿ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਓ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਔਰੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਆ ਹੁਣ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ना, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਨੇ ਮਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 9 ਰੂਪ। ਇਹ ਕੋਈ 9 ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲక్ష్ਮੀ ਮਈਆ, ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲక్ష్ਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲక్ష్ਮੀ ਮਈਆ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ 9 ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਰਾਤੀ ਜਾਂ ਕਾਤਿਆਇਨੀ ਮਈਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰੋਗੇ? ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕਿਹਦੀ ਔਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਚਨ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 9 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਲੇਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਲੇਡੀ ਨੂੰ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਈ? ठीक है, देखो सृष्टि ਨੂੰ ਚਲਾ परमात्मा लिया है, लेकिन एक ਜਿਹੜੀ पैदा ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? परमात्मा ने। ਧੁਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? औरत। गंगा मैया, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਟਕ ਕੀਤਾ ਵਰਡ ਮਾਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ, ਸਿੰਪਲ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਉਹ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਸੋਚ, ਨਈ ਊਰਜਾ ਤੇ ਨਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਮ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ 9 ਰੂਪ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਡੀ ਦੇ 9 ਰੂਪ। 9 ਰੂਪ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 2 ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਲਕਸ਼। दूसरी, हाँ कौन बोल रहे? नितिन बोल रहा? अच्छा नितिन, मैनू पता तू तो डरदा। दूसरा रूप दुर्गा माता। ये दोनों का ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਾਮਯਾਬ ਮਰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲਵੀਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਹਰ ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕਾਮਯਾਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾ, पहले तो अपने वर्ड्स को पंजाबी बोले कि हिंदी? हाँ मिक्स बोल रहे हैं, ठीक। चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ, फिर मैम तो भी सुनते हैं आप। नमस्कार जी, मेरा नाम श्रीशा जैन है, मैं सिरसा से बिलोंग करती हूँ।
मैं अगर अपनी प्रोफेशनल आपको क्वालिफिकेशन बताऊँ, मैं बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ फ़िलहाल एज एन इंजीनियर। वहाँ का जितना भी सेटअप होता है आईटी का, वो सारा मेरे पास है। इस बिज़नेस में जैसे वर्मा जी ने मेरी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन में आपको कहा होगा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस बिज़नेस में आऊँगी। ऑनेस्टली मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि मैं इस बिज़नेस में आऊँगी। उसका मेरे आने का कारण, मेरे यहाँ तक पहुँचने का कारण, मेरी रैंक फ़िलहाल डीटीसी हो चुकी है इस बिज़नेस में। एम आई लाइफस्टाइल में आई एम अ डीटीसी नाउ। और इसका पूरा 100% जो श्रेय है वो मेरे हस्बैंड को जाता है। मेरे हस्बैंड कपिल गर्ग जी यहाँ बैठे हैं, और इसका मुझे बिज़नेस में लाने से लेके यहाँ तक लाने का सफ़र बस मैंने तो उनकी उंगली पकड़ी थी और वो मुझे यहाँ तक ले आए हैं। मुझे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लगती है कि मैं आई कैसे। तो इनिशियली क्या था कि 1 साल पहले मेरे फादर इन लॉ फ़कीर चंद जी यहाँ पे बैठे हैं, तो इन्होंने इनके पास ही बिज़नेस लाए थे सुनील वर्मा जी और संजय अग्रवाल जी। तो वो इस बिज़नेस में आए। सब्सिक्वेंटली फिर मेरे हस्बैंड आए, मेरे देवर हैं वो आए। और मैं क्योंकि आईटी फील्ड से हूँ, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने, मेरे देवर ने बोला कि आप ऐसे करो, हमें ना, हम इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे, तो इसकी डिजिटाइजेशन अगर आप कर दो। मैंने ठीक है, ये मेरा फील्ड है। प्रोडक्ट्स को पढ़ा, थोड़ा सा जाना, वही मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं किया, क्योंकि मुझे यूँ लगा कि हर कोई अपना अपना देखो मार्केटिंग करता है, हमारे प्रोडक्ट में ये है वो है XYZ। तो मैंने पोस्ट बनानी शुरू करी, एक कनेक्शन बन गया। उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ जी क्या सोचा फिर। मैं कहा किस बारे में? कहते बिज़नेस ज्वाइन कर लो आप भी हमारे साथ आ जाओ। मैं कहा नहीं, बिज़नेस तो मैंने सोचा नहीं कभी इस बारे में। कहते क्यों जी, क्या बात होगी? मुझे इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी, और मैं फॉर श्योर थी कि मैं ये काम नहीं करूँगी, क्योंकि वही बात हो जाती है, बंदे जोड़ने वाला काम है जी, किसको क्या कन्विंस करो, फिर गारंटी लो, ये वो। तो मुझे लगता था झमेला सा, वो इंजीनियरिंग दिमाग जो था मेरा, कि झमेले नहीं चाहिए भी अपने को। फिर हमारे बीच में लगी एक शर्त, जब वो नहीं माने, वो पीछे पड़ गए मेरे, और इतना पीछे वो मेरे कभी किसी काम के लिए नहीं पड़े। तो मैंने एक शर्त रखी इनके आगे कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। मैंने प्लांट्स वगैरह लगाए थे घर में, और वो मतलब 50-50 सा रिजल्ट था, मुझे मज़ा नहीं आया। तो उसमें एक मेरा फेवरेट प्लांट था रोज़ का। मैंने कहा अगर जी आपने ये चला दिया, प्लस मेरी एक अपराजिता सूखी हुई थी क्योंकि मैंने पीछा छुड़ाना था, तो मैंने कह दिया कि अगर ये हरी हो गई ना, तो मेरा पक्का वादा रहा कि मैं जो आप कहोगे ना, मैं आपके साथ हूँ। कहते चल ठीक है। तो उसमें हमने प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करे, दोबारा मिट्टी डाल के भूस्तर हमने उसमें ऐड किया, फिर उसमें स्प्रेज करी, और वो फाइनली हरा हो गया। वो सूखा हुआ पौधा मेरी शादी को हो गया है 1.5 साल हो गया है। मैं जब आई थी उस टाइम से ही है वो, और वो विदिन 2 मंथ्स प्योरली पूरा हरा, और उसमें बेल आने लग गई थी विदिन 2 मंथ्स। मैंने कहा यार दम तो है। अब तो क्योंकि मैंने वादा भी किया था, तो इवेंचुअली हम लग गए। उसके बाद ना विश्वास अभी उतना था नहीं, वही फीमेल दिमाग होता है ना कि ऐसे फोर्स करके कैसे, ठीक है आप शर्त जीत गए, जीत कैसे गए? तो मैंने चलो ठीक है रिकमेंडेशंस करी और करी कि चलो वादा पूरा करना था। करते 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 हमारे घर में सबकी रैंक्स बढ़ी, मेरे फादर इन लॉ की बढ़ी, मेरी रैंक टीसी से मैं क्लब अचीवर हुई, टीसी हुई, एटीसी हो गई थी मैं। उसके बाद मुझे हो गया चिकनगुनिया। तो उस टाइम पे मैंने यूज़ किए इनके मेडिसिन के प्रोडक्ट्स, जैसे 95 यूज़ किया, चैम्पियन चैम्पी तेल यूज़ किया। सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करके विद इन अ वीक मैं पूरी तरह से ठीक थी चिकनगुनिया में। मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मतलब मैंने बहुत भयंकर भयंकर एक्सपीरियंसेस सुने थे लोगों के, मुझे कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, एंड आई वॉज परफेक्टली फाइन। उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को प्रॉपर अपने मन से जब करना शुरू किया, तो विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम, फरवरी में तो मुझे चिकनगुनिया हुआ ही था, एंड बाय मार्च एंड आई वॉज डीटीसी। जो सर वाली बात थी वर्मा जी वाली, कि विद इन की एक औरत के पीछे एक मर्द का हाथ, देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मेरे केस में है, मेरे केस में क्योंकि हमारे घर में मेनली मैं हूँ, मेरे मदर इन लॉ, फिर ये 3 जेंट्स हैं। मुझे तो इन तीनों का 1000% सपोर्ट है। मतलब मैंने जो बोल दिया, तीनों जने वो पीछे पीछे भागने वाला काम है। तो मैं तो बहुत बुरी बुरी पोजीशन में हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर पार्वती ने तपस्या करके शिव को पाया था, तो वो शिव ने आगे पार्वती को कैसे संभाला, उनके लिए कैसे स्टैंड लिया, उनके लिए उन्होंने कैसे सारा उस प्लेस को रहने लायक बनाया, उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके लाइफस्टाइल से पार्वती जी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो पार्वती की अगर डिवोशन थी, तो शिव जी के सपोर्ट से आगे वो जोड़ी चली। और अगर ऐसा ना भी हो,
तो हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, दुर्गा जी की। अगर कोई सपोर्ट नहीं थी, सबने हथियार गिरा दिए थे, तो महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने अकेले कर दिया था। सो इफ़ यू आर इन अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, दैट्स वेल एंड गुड। और वो एनवायरनमेंट में सबसे पहला सपोर्ट होता है आपके हस्बैंड का। मेरे केस में था, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे यहाँ तक गाइड किया, सपोर्ट किया। वो मेरी अपलाइन भी है, सो आई एम उससे भी ज़्यादा लकी, उससे भी ज़्यादा खुश। मुझे इस बात से ज़्यादा और कोई खुशी नहीं हो सकती। और अगर नहीं मिले तो, क्योंकि औरत कुछ भी कर सकती है, उसके पास हर चीज़ को समझने का, संभालने का हुनर और हौसला बचपन से होता है। तो अगर आपके आसपास कोई सपोर्ट न भी हो, तो आपके अंदर दुर्गा तो है ही। आपने जो करना है वो आपने करना ही है। दुर्गा को जगाने की जरूरत है। हाँ जी मैम, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੇਵਿੰਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੌਲ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਪੌਲ ਸਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਅਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੌਲ ਸਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਲੇਟ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ, ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੌਲ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ID ਪੰਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਾਫੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਇਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ GTS ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਲੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਾਲ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਜੈਂਟਸ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਘੱਟ ਆ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੌਲ ਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਤੇ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਲਾਸਟ ਸਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੌਲ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8:30 ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਘਰ, ਚਲੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਘੁਟਨ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 8:30 ਘਰ ਆਏ, ਤੇ ਪੌਲ ਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਹਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਬਸ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਟੀਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਔਰਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ममता बेटा तेन पूछा भी औरत को आज़ादी चाहिए या उड़ने के लिए पंख, की चाहिए दसो, आज़ादी या उड़ने लिए पंख? देखिए सर, एक औरत को उड़ने के लिए आज़ादी तो चाहिए, लेकिन आज़ादी तभी काम आएगी ना जब उसके पास पंख होंगे। हमारे पास आज़ादी तो है, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके पास आज़ादी तो होती है, लेकिन उनके पास पंख नहीं होते। मेरा मानना ये है कि जो पंख है ना, वो एक स्पोर्ट है, क्योंकि बिना स्पोर्ट के कोई भी काम है जो वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको बहुत थोड़े समय में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं। ब्यूटिशियन का किया हुआ है, और होटल मैनेजमेंट का किया हुआ है, कंप्यूटिंग का, स्टिचिंग का, कुकिंग का, बहुत सारी मेरे पास एक्सपीरियंस है। और मेरा एक ही मोटिव था, जैसे हमारे रिलेटिव्स आते हैं ना हमारे घरों में, और हमारे पेरेंट्स को क्या करते हैं, वो एक एडवाइस दे के जाते हैं कि आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को ये करवाओ। तो ऐसे हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, वो दिल्ली में रहते हैं, और एक बार वो हमारे यहाँ विजिट किया उन्होंने, तो उन्होंने मेरे फादर साहब को कन्विंस किया कि आपकी बेटी ना पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो आप ना ऐसे करो, इसको ना फॉरेन भेज दो। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा माइंडसेट होता है बच्चों का भी, फैमिलीज का भी, कि स्टूडेंट्स को बाहर भेज देते हैं अपने बच्चों को, वहाँ पे जाके करियर जो है वो सेट हो जाएगा।
तो ऐसे ही उन्होंने जब बोला तो मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत इसका इंटरेस्ट जो था वो बढ़ गया था कि मुझे फॉरेन ही जाना है। एक ना मुझे मतलब कि थोड़ा पर्सनैलिटेड बन के रहना थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फैमिली सेट हो जाएगी, मैं फॉरेन चली जाऊँगी। तो क्या हुआ कि मैंने आइल्स किया, आइल्स में मैंने बहुत अच्छा स्कोर लिया और 1 साल मैं आइल्स टीचर भी रही थी। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को बैंड स्कोर भी दिलवाए थे और बहुत सारे स्टूडेंट मतलब फॉरेन भी वो गए जिनको मैंने स्टडी करवाई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब मैंने अप्लाई किया था कनाडा के लिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मेरी रिफ्यूज़ल आ गई। और जब मतलब कि मेरे फादर साहब ने अप्लाई किया था तो सॉरी कोई बात नहीं, लंबा सांस लेके आराम से करो। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਟਫ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਇਹਦੇ ਹੰਝੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਦੱਸੋਗੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ठीक है ना, क्योंकि छोटी सी उम्र और इतना कुछ होना बहुत अपना। तो क्या हुआ कि मेरे फादर साहब ने ना मतलब जो हमारी ज़मीन थी ना वो बेच दी थी मेरे लिए, क्योंकि फादर साहब ये चाहते थे कि मुझे मतलब अपनी बेटी को बाहर भेजना है, तो मुझे किसी से पैसे जो है ना मांगने ना पड़े। सॉरी सर। तो क्या हुआ कि उन्होंने ज़मीन बेच दी, 4 बार मेरी रिफ्यूज़ल आ गई, सारा पैसा जो था वेस्ट हो गया था। और हम 4 सिस्टर्स हैं और 2 मेरे भाई हैं, छोटे हैं, और 1 अब नॉर्मल है। तो मैं टोटली डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो मनी था वेस्ट हो गया था। कोई भी हमारा ऐसा कोई कारोबार नहीं था जिससे कि हम अपने ड्रीम्स को मैं पूरा कर सकती थी। मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा डीमोटिव और मैं टूट चुकी थी, डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मतलब मेरे जो सारे सपने हैं करने का बहुत बड़ा था मेरा, लेकिन मुझे था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। और लोगों ने ताने देने स्टार्ट कर दिया। आपको पता है लोग क्या करते हैं, लोगों ने ताने मैंने दिए मेरे फादर साहब को, मदर को, कि अपनी बेटी को इतना पढ़ाया। जब मैं स्टडी करने जाती थी लोग मुझे बोलते थे इतना क्या करेगी पढ़ के। तो फादर साहब ने, मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। इनका मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। इतना बड़ा हमारा लॉस हुआ लेकिन इन्होंने मुझे हारने नहीं दिया। मेरी फैमिली ने मुझे पूरी सपोर्ट की कि कोई बात नहीं, पैसे तो बहुत आते जाते रहेंगे, ज़मीन हम फिर ले लेंगे। मतलब सारे हिस्से की, जितने पापा के मतलब कि हिस्से की ज़मीन थी सारी बेच दी, और जितना भी पैसा था कोई बीमारी में चला गया, कोई वेस्ट हो गया। तो मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी मैं। तो बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनिल शर्मा जी का। थैंक यू सो मच सर। तो इन्होंने हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी। डॉक्टर रंजीत जी का मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। ये हमारे घर पे आए और इन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी। मेरे फादर मदर इसमें इन्वॉल्व हुए। ऐसे एक आरटीपी मुझे देखने का मौका मिला पिछले 9 महीने। एक मतलब पिछले जो आरटीपी था वो मैं यहाँ पे थी, तो मैंने देखा तो मेरे फादर और मदर क्या करते थे, मैं जब भी कहीं जाती थी ना मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करते थे कि नहीं टेंशन नहीं लेनी है, एक ना एक दिन तो होगा। लोगों का काम है बोलना, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सहा है। लोगों की बहुत सारी बातें मैंने सही है। लोग बोलते थे लड़कियां से, और एक बार तो मेरे ऊपर ना इल्ज़ाम लग गया था। जैसे आप सभी फैमिली है ना, तो जैसे लड़कियां भाग जाती है छोटी एज में, तो क्या हुआ कि हमारे गाँव की लड़की किसी लड़के के साथ चली गई, लड़की और चली गई, नाम मेरा लगा दिया। 40 मतलब विलेजेस में बात उठ गई कि उनकी लड़की लड़के के साथ चली गई है। मैं तो घर पे थी, मुझे तो पता ही नहीं था। जब फैमिली ने ये बात सुनी तो फैमिली पता नहीं कितने लोगों के घर घर जाएगी, हमारी बेटी तो घर पे पड़ी है, आप इतने इल्जाम कैसे लगा सकते हो। वो जो टाइम था मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था और मेरी फैमिली के लिए भी। तो फिर क्या हुआ कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने भी इनको सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं। एक टाइम, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि सब लोगों के जो मुंह है ना खुलते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो मैं फैमिली का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। इन्होंने मुझे सपोर्ट दी। अगर ये मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ना लेके आते
तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने कभी भी ना मैं होती। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। मैंने ट्रेनिंग्स में जाना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, और ऐसे आरटीपी प्रोग्राम मैंने जब देखा तो मुझे अपना फ्यूचर यहाँ से दिखाई दिया। मेरी उम्मीदें सारी मर चुकी थी, टूट चुकी थी कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लोग जब मुझे देखते थे ना, बहुत सारी बातें बनाते थे कि ऐसे ऐसे इतनी स्टडी की है, क्या बना, जमीन खा गई। और जो हमारे ग्रैंडपा है ना, वो भी बहुत सारी बातें करते कि जो तुम तो हमारे ऊपर ही पल रहे हो, अब तुम्हारा क्या बनेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे, अगर मैं बात करूँ तो लंबा समय चले जाएगा। तो क्या हुआ कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने ये बिजनेस देखा, MI लाइफस्टाइल। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। ये जो बिजनेस है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये एक बिजनेस नहीं है, इसमें बहुत बड़ी पावर है। ये हमारे सपनों को उड़ान देती है, इसने मेरे सपनों को उड़ान दी है। यहाँ से मैंने अपने बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा किया है, जो मैंने कभी सोचा भी ना था अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से अचीव की है। अगर ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में ना होता तो शायद आज मैं डिप्रेशन में, सभी लोग मुझे बोलते कि आपका वेट गेन नहीं होता। मैं डिप्रेशन में रहती थी, मुझे नींद नहीं आया करती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। लोगों के ताने सुने, मैंने सुने, लोगों के फैमिली खुद डिमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा और मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी हारने नहीं दिया। तो यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं, कितने पेरेंट्स को आज मैं यहाँ बोल रही हूँ स्टेज पर, अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। क्या मैं हाथ देती हूँ? तो आप फील करें, अब मेरे पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो उनको भी मुझे सुन के कैसा फील हो रहा होगा। अगर आपकी बेटी भी यहाँ स्टेज पर आके बोले, माइक में बोले, दुनिया उसको सुने, तो आपको कैसा लगेगा? कितना वो प्राउड मोमेंट होता है ना। तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगी लास्ट में कि आप अपनी बेटी को जरूर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लेके आया कीजिए, उनके सपनों को उड़ान आप दीजिए, क्योंकि दुनिया वाले तो बहुत सारी बातें बनाएंगे, बहुत सारा उनको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों की और अपनी जो उनके ड्रीम्स है उनको उड़ान देने में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आप रेडी हैं तो आपके बच्चे पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे, दुनिया सलाम करेगी। आज बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते थे, आज मैम करके मेरे सामने आते हैं और मेरे से स्पेशल अपॉइंटमेंट लेते हैं मिलने की कि मैम आप कब मिलोगे। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ MI ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਫਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MI ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੂਮੈਨਸ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, कि कहते कि उड़ने की इजाज़त किसी से मत मांगना, उड़ने की इजाज़त किसी से मत मांगना, क्योंकि आसमान किसी के बाप की जागीर नहीं है। अपने हौसलिਆਂ ਨੂੰ आप बुलंद करो, अपने आप ਨੂੰ आप बोल्ड बन के अगे आओ। और बड़ियां ही खूबसूरत लाइनां ने, कहते कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है।
जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सो दोस्तों जोरदार क्लैपिंग एक इन्हां लेडीज़ के लिए और इतने बैठी हुई हर एक लेडी लिए मैं तो कहूँगा सारे जेंट्स खड़े हो के अपने लेडीज़ को सारियां नूं क्लैप करो, जोरदार क्लैप लेडीज़ दे लिए। और समय की कमी आ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਓਵਰ ਟੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਸਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੈਪਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਵਾਦ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ ਜੀ